Dear students of grade 9, welcome to my YouTube channel Dreams Learning Zone. So today in this video I'm going to help you understand a conversation included in this unit 2, Health and Hygiene. So you will be reading a conversation about telehealth service in this unit, Health and Hygiene. So before we start reading the text and do the activities given just below this text, first you can see a picture here. You can see a picture and there are lots of text, different words are here, and one word, the main word health, H-E-A-L-T-H, health, is written in big letter, health, and there are lots of other words. All of these words, they are associated with this word health. It means there are lots of factors that affect our health. So how can we be healthy? What are the things that matter to our health? So we can find out from this picture. So health means it means happiness, it means relaxation, it means diet. There comes diet, there comes mental health, dietings, maintenance, gym, mental, nature, energy, activity, self-care. So there are lots of things, okay, that they come under the topic, the title, or the term health. Okay, so health is not a simple thing that we think, that we assume. It matters a lot. Okay, there are lots of things to be. We must be careful. We must be serious about lots of things while taking care about our health. Okay, health को बारेमा कन्सियस हुनु भनेको हेल्थ सँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन. यो पिक्चरले के देखाउन खोजेको छ भने यो हेल्थ भनेपछि हेल्थ भित्र विभिन्न किसिमको फ्याक्टरहरू पर्छन् हैन. अनि मात्र हामी चाहिँ हेल्थ कन्सियस हो भन्न मिल्छ. हेल्थ कन्सियस हुनलाई यो कुराहरू, धेरै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ. हाम्रो हेल्थलाई हेल्दी राख्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरूले. यो कुरा हेर्नु. अब यो त भयो, पिक्चर भयो, सिम्पल कुरा छ. पिक्चरले अब हामीलाई के कुरा हिन्ट्स दिएको छ भने हामी हेल्थको बारेमा चाहिँ नि पढ्न गइरहेछौँ यो युनिटमा. हेल्थ सम्बन्धी कुराहरू, हेल्थ एन्ड हाइजिन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ. सो बिफोर रिडिङ, ओके, सो you can find here two questions. Okay, two questions are given here before we read the interview. Okay, so how do you get advice from a doctor? So in a traditional way, okay, we get advice from a doctor by visiting him at the hospital. Okay, so we have to go to hospital, we have to go to clinic or health service providing places to seek advice from a doctor. Okay, डक्टर कोमा हामी चाहिँ डक्टर कोबाट एडभाइस लिनु पर्यो भने हामी यो हेल्थ सर्भिस दिने जुन हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडिङ प्लेसहरू हुन्छ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ डक्टर्स को एडभाइसहरू लिन सक्छौं. सो वी गेट एडभाइस फ्रम अ डक्टर by going or by visiting a doctor at a hospital, clinic, etc. Okay, so next question sir, B number. In the B, what do you know about telehealth services? So telehealth services को बारेमा के थाहा छ त भनेको छ. So it means tele means it's a distance. Okay, so by giving or providing health care services from a remote distance, okay, from far away, without being connected or without being close to the doctor. So we can get health services through telehealth services, especially through online. Okay, so we have to use online path
to healthcare. Okay, so we get healthcare using online. Okay, ICT such as telephone, email, social networking sites. Okay, so we use these these things. Okay, especially we use internet to get to pursue healthcare. So it means telehealth. Okay, telehealth service. Okay, the acceleration behind telehealth service. Okay, so what does this topic mean? So the acceleration means it's the way or the process of moving something very fast. Okay, so the act or process of moving something very faster. Okay, and behind telehealth service, so what are the reasons or what are the factors, okay, behind the acceleration of telehealth services? So we are going to read an interview about this thing here. Okay, so telehealth. Okay, telehealth means it's an access to the patients who cannot visit or who cannot travel to the hospital to get medical, to get health services, or it's a health service, or it's a kind of health service we get from a distance. Okay, from across from a distance. Okay, across a distance or from a distance through video conference or chatting. Okay, so it means it's a connection, or we get in touch with clinicians sitting or staying at our own home. हामी आफ्नै घरमा बसेर हस्पिटलसँग हाम्रो एक्सेस हुन्छ, पहुँच हुन्छ, डाक्टर अथवा चाहिँ क्लिनिसियन्सहरुसँग हाम्रो चाहिँ एक्सेस हुन्छ, हाम्रो पहुँच हुन्छ र हामीले मेडिकल सर्भिसेसहरु चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं है। यो टेलिहेल्थ सर्भिस भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको सर्भिस हो र यो सर्भिसहरुमा चाहिँ यस्तो किसिमको सर्भिसले चाहिँ एकदम गति लिइराछ, यसको व्यापक प्रयोग भइराछ र यो व्यापक प्रयोग हुनुको पछाडी के कारणहरु छन् हैन, के च्यालेन्जेसहरु छन्, त्यो कुरा चाहिँ हामी यस इन्टरभ्यूबाट पढ्न गइरा छौं। अब हामी हेरौं यसमा इन्फर्मेसन दिएको छ यो इन्टरभ्यूको बारेमा। इन दिस इन्टरभ्यू चुन काई च्याङ। सो अब कोसँग इन्टरभ्यू लिएको छ भन्दाखेरि चुन काई च्याङ र हु इज ही? ही इज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर अफ टेलिहेल्थ एट एभेन्टेक है। एभेन्टेकको टेलिहेल्थ हैन, टेलिहेल्थ को चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हो, जुन चाहिँ कहाँ छ एभेन्टेकमा छ। and talks to and is giving an interview to News Medical. Okay, News Medical about the acceleration, the rapid in use or increase the practice of telehealth service. What are the causes? What are the reasons? Okay, what are the things that led the acceleration behind this telehealth service? यो telehealth service चाहिँ किन व्यापक हुँदै गइरहेको छ, किन यसको चाहिँ युज बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई के कुराले चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छ, यस्तै विषयहरुमा चाहिँ गरिएको कुराकानी हाम्रो यस टेक्स्टमा दिएको छ जुन हामी अहिले पढ्न गइरा छौं। अब हामी हेरौं इन्टरभ्यू हेरौं। To begin, can you give us a brief introduction into telehealth and what it involves भनेको छ। रिपोर्टरले क्वेशन गर्दै छन् हैन च्याङलाई, यसको ब्रीफ इन्ट्रोडक्सन खोजेका छन् इन्टरभ्युअरले के को त टेलिहेल्थको ब्रीफ इन्ट्रोडक्सन र यस भित्र के कुराहरु पर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको छ। उसको जवाफमा च्याङ सेज टेलिहेल्थ इज अ मेथड, एउटा तरिका हो, एउटा पद्धति हो। इट्स अ मेथड अफ प्रोवाइडिङ मेडिकल केयर के हेल्थ केयर मेडिकल केयर चाहिँ नि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन एउटा सेवाहरु हुन्छ, हेल्थ सर्भिसेसहरु हुन्छ हैन, त्यो मेडिकल केयर हुन्छ। त्यो मेडिकल केयर प्रोवाइडिङ गर्ने विभिन्न माध्यमहरु मध्येमा एउटा माध्यम चाहिँ नि टेलिहेल्थ पनि हो हैन।
यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि हेल्थ केयर प्रोभाइडिङको एउटा चाहिँ नि मेथडको रूपमा लिइन्छ जुन चाहिँ नि कसरी गरिन्छ त रिमोटली दुर्गम ठाउँमा अथवा टाढा बसेर हैन दुर्गम भन्दा नि एकदम रिमोट डिस्टेन्समा बसेर मेडिकल सर्भिस प्रोभाइड गरिने एउटा पद्धति हो इट्स मेथड र खास गरी यसमा भिडियो च्याटको चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ युजुअली थ्रु भिडियो च्याट अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भिडियो च्याटको मार्फत हैन मेडिकल केयर प्रोभाइड गर्ने जुन एउटा पद्धति छ त्यसलाई नै टेलिहेल्थ भनिन्छ usually through video chat है अब telehealth makes it possible to अब telehealth भन्ने जुन टर्म छ अथवा जुन किसिमको मेथड छ METHOD यो मेथडले के कुरा पोसिबल गर्छ त भन्दाखेरि इट telehealth makes it possible to connect patients बिरामीहरु है र क्लिनिशियन्स भनेको चाहिँ यो मेडिकल प्र्याक्टिसनर हैन यो चाहिँ नि कस्तो भने मेडिकल प्र्याक्टिस गर्ने जस्तै डाक्टर नर्स हैन हेल्थ केयर वर्कर्सहरुको बीचको एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम हो जुन डिस्टेन्समा रहेर तिनीहरुको बीच पेशेन्ट र ती मेडिकल केयर प्रोवाइडरको बीच कनेक्सन हैन फ्रम एनी लोकेसन भनेको छ जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि यसको मतलब हस्पिटलै जानुपर्छ अथवा चाहिँ त हेल्थ केयर प्रोवाइड गर्ने ठाउँमै जानुपर्छ भन्ने होइन डिस्टेन्समा बसेर पनि दुईटा पेशेन्ट र यो हेल्थ केयर प्रोवाइडरको बीचमा कनेक्सन हुन्छ इट प्रोवाइड्स एक्सेस टु अ वाइड रेन्ज अफ केयर र यसले के गर्छ त अब यो कनेक्सन त हुन्छ कन्ट्याक्ट त हुन्छ त कन्ट्याक्ट भएपछि के हुन्छ त केको लागि कन्ट्याक्ट गरिने भन्दाखेरि हेल्थ केयर हैन रेन्ज अफ केयर इन्क्लुडिङ प्राइमरी केयर अब यो यसले यो प्राइमरी केयर कन्सल्टेसन अब हैन प्राइमरी केयर को बारेमा सल्लाह सुझाव देखि एडभाइस देखि लिएर साइकोथेरापी हैन यो मेन्टल चाहिँ नि एउटा हेल्थ प्रब्लम बारेमा ट्रिट गर्ने काम त्यस्तै गरी फिजिकल थेरापी पनि हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को इमर्जेन्सी सर्भिस समेत प्रोवाइड गर्छ रे के सो टेलिहेल्थबाट हामीले चाहिँ यो साइकोथेरापी मेन्टल फिजिकल थेरापी कन्सल्टेसन मेडिकल एडभाइसेसहरु र इमर्जेन्सी सर्भिस पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं के यो टेलिहेल्थको माध्यमबाट भन्न खोजेको छ इट अलोज प्राइमरी केयर clinicians and specialists to further their reach for treating patient wherever there is an internet connection. It allows primary care clinicians and specialists to further their reach for treating patients wherever there is an internet connection. त्यसको लागि चाहिँ नि यो पेशेन्टहरुलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटको सहारा लिनु पर्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने उपचार हैन पद्धति मेथड लाई चाहिँ टेलिहेल्थ भनिन्छ रहेछ भनेपछि अब यसको बेनिफिटहरु के छन् त द बेनिफिट्स अफ टेलिहेल्थ फर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यो यसको बेनिफिट दुवैलाई हुन्छ यो हेल्थ केयर प्र्याक्टिसनरलाई पनि हुन्छ र त्यस्तै गरी पेशेन्ट्सलाई पनि हुन्छ पेशेन्ट र हेल्थ केयर प्र्याक्टिसनर्स दुवैले चाहिँ नि यसबाट चाहिँ बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्छन् है बेनिफिटको फाइदा लिन सक्छन् जस्तै हेल्थ केयरलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि telehealth for health care providers and patients is that these services can be यो एउटा चाहिँ छिटो छरितो हैन एउटा चाहिँ सेफ पनि हुन्छ जस्तै सेफ कुन अर्थमा भन्दाखेरि जस्तै यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ जस्तै सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरु हुन्छ इन्फेक्सन स्प्रेड हुने कुराहरु हुन्छ त्यसबाट सेफ गराउँछ अनि यो उपचार फास्ट हुन्छ ट्राभल कस्टहरु अहिले चाहिँ रिडक्सन गर्छ हैन त्यो टाइम कम कन्ज्युम हुन्छ टाइम लाग्दैन हैन हामी चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ छिटै हामी कनेक्ट गर्न सक्छौं फास्टर सेफर एन्ड मोर इफेक्टिभ पनि हुन्छ एन्ड लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ in long run especially during a time like a COVID-19 pandemic र यो COVID-19 जुन महामारी जस्तो समयमा त यसको एकदम ज्यादै नै महत्त्व हुन्छ ज्यादै नै उपयोगी हुन्छ where telehealth has allowed access to medical care without going to the hospital यो मेडिकल केयर चाहिँ हामीले हस्पिटल नगइकिन प्राप्त गर्न सक्छौं टु प्रोटेक्ट पेशेन्ट एन्ड हस्पिटल र जसबाट के फाइदा हुन्छ भने यो चाहिँ नि इन्फेक्सन प्रति जुन किसिमको एक्सपोज्ड हुने चान्सेस छ त्यसलाई रिडक्सन गर्छ यसले कम गर्छ है सो टु प्रोटेक्ट पेशेन्ट एन्ड हस्पिटल स्टाफ फ्रम बीइङ एक्सपोज्ड टु द इन्फेक्सन अब त्यो पेशेन्टलाई अथवा चाहिँ नि क्लिनिशियन्सहरुलाई यो पेन्डेमिक यो COVID-19 इन्फेक्सन भएको हुन सक्छ त्यसबाट बच्न सकिन्छ के हैन किनभने दुईटाको बीचमा फिजिकल कन्ट्याक्ट अथवा चाहिँ
फिजिकल सोशल डिस्टेन्सिङ भन्नाले उनीहरुको बीचमा क्लोज कन्ट्याक्ट हुँदैन हैन उनीहरु नजिक हुँदैनन् टाढा बसेर चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट उपचार गरिने भएको भएर यो पेन्डेमिक सर्ने जुन रेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गर्छ अर्को क्वेशन छ व्हाट आर सम अफ द मेन ड्राइभर्स भनेको यहाँ ड्राइभर्स बिहाइन्ड द एक्सिलरेसन हैन एन्ड मोमेन्टम अफ टेलिहेल्थ सर्भिस यो टेलिहेल्थ सर्भिस र्यापिड रूपमा चाहिँ नि यसको यो विकास हुनु हैन र्यापिड गतिमा चाहिँ तीव्र गतिमा यो चाहिँ अगाडि बढ्नु यसको प्रयोग हुनु यसले चाहिँ मार्केट लिनु हैन त्यसको पछाडी महत्त्वपूर्ण कुराहरु के हो त के छन् त भन्ने क्वेशन गरेको छ कुन कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ टेवा दियो त अथवा चाहिँ यो टेलिहेल्थ सर्भिसलाई कुन कुराले चाहिँ बढी चाहिँ व्यापक बनायो त भन्ने क्वेशन गरेको छ हैन कसरी के कुराले गर्दाखेरि यसको डेभलपमेन्ट भयो के कुराले गर्दाखेरि यसको चाहिँ जुन रेट हुन्छ हैन यसको चाहिँ जुन स्पिड हुन्छ किन बढ्यो त के कारणले बढ्यो त भन्ने क्वेशन गरेको छ च्याङले भन्छन् देयर आर टु मेजर ड्राइभर्स यो यसका पछाडी दुईवटा कारणहरु छन् स्ट्रङ रिजन छन् दुईटा है टु मेजर रिजन्स दिएको छन् एउटा यहाँ दिएको छ ग्लोबल कोभिड-19 पेन्डेमिक भयो एउटा र अर्को छ नि सर्टेज अफ मेडिकल प्रोफेसनल दिएको छ अब यसमा हेरौं For the fast growing market, the first and most recent driver for telehealth has been the global COVID-19 pandemic. यो global COVID-19 pandemic ले गर्दाखेरि यसको एक्सेलरेसन भएको हो हैन यसको डेभलप भएको हो strong social distancing and minimal physical contact. अब त्यो COVID-19 जुन पेन्डेमिक छ त्यो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको सोशल डिस्टेन्सिङ हो हैन र त्यसै गरी फिजिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ मिनिमल अथवा चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट अथवा चाहिँ नजिक हुन्थेन मान्छेको बीचमा चाहिँ कन्ट्याक्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो हैन जुन चाहिँ प्रिकसनको रूपमा लिएको थियो कोभिड-19 पेन्डेमिक कोभिड-19 इन्फेक्सन चाहिँ रिडक्सन गर्न यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि घटाउनको लागि चाहिँ प्रिकसनको रूपमा लिएको थियो अब त्यस्तो बेलामा पनि मेडिकल सर्भिस चाहिने अवस्था हुन्छ मान्छे बिरामी हुन्छन् त्यस्तो बेलामा कसरी उपचार गर्ने त कसरी सेवा प्रोवाइड गर्ने त भन्दाखेरि यो टेलिहेल्थ कन्सेप्टको चाहिँ प्रयोग भयो have pushed the shift to telehealth and remote consultations as it aids in infection protection हैन इन्फेक्सन प्रोटेक्सनलाई यसले के गर्छ बढावा दिन्छ यसले चाहिँ इन्फेक्सन प्रोटेक्सन गर्न बढी नै सहयोग गर्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ प्रयोग बढी भयो these precautions and increased hospital bed shortages increased hospital bed shortages have forced medical facilities to incorporate more telehealth technologies है यो चाहिँ अब बिरामीहरुको संख्या बढेको हुनाले बेडहरु चाहिँ कम भएको हैन शर्टेज भएको हैन अनि मेडिकल सर्भिस प्रोवाइडरहरुको चाहिँ शर्टेज भएको अवस्थामा हैन यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्यो यसलाई एसिमुलेट गर्यो ताकि त्यस्तो अवस्थामा पनि बिरामी मान्छेहरुले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरून् सो टेक्नोलोजी टु कीप अप विथ डिमान्ड एन्ड मेन्टेन केयर कन्टिन्युटी फर पेशेन्ट एट होम र घरमै बसेर पेशेन्टलाई उपचार दिने हैन तरिका पद्धति को चाहिँ यस किसिमबाट यो कारणबाट चाहिँ यसको बढी व्यापक यसको चाहिँ प्रयोग भयो अब सेकेन्ड ड्राइभर के हो त भनेर सोधेको छ के रे भनेको छ उनले सेकेन्ड ड्राइभर भनेको चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनलहरुको जुन सर्टेज छ हैन त्यसलाई पनि यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ सर्टेज अफ मेडिकल प्रोफेसनल्स व्हेन डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एभ्री इयर ड्यू टु अब यो एजिङ पपुलेसनको संख्या बढ्नाले हैन त्यस्तै गरी यो चाहिँ क्रोनिक डिजिज भएका र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरुको डिजिज के भन्छ पेशेन्टहरुको चाहिँ संख्याहरु एकदम व्यापक रूपमा बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि अवेलेबल भएका डाक्टरहरु मेडिकल प्रोफेसनलहरुको संख्या चाहिँ कमी हुन्छ हैन त्यो रेशियो मिल्दैन हो त्यो रेशियो नमिलेको हुनाले त्यसलाई मिट गर्नको लागि पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो समस्यालाई के भन्छ अब समाधान गर्नको लागि पनि यो टेलिहेल्थ सर्भिसले सहयोग गरेको छ है सो फर पीपल लिभिङ इन रुरल एरियाज देयर मेडिकल डिमान्ड्स आर अन्डरसर्भड ड्यू टु insufficient resources and long distance to drive into cities for care यसले अर्को समस्या भनेको रुरल एरियामा बस्ने जहाँ चाहिँ मेडिकल जुन डिमान्डहरु चाहिँ फुलफिल हुँदैन
हैन पर्याप्त मात्रामा हुँदैन रिसोर्सको कारणले गर्दाखेरि डिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यस्तो बेलाले अथवा त्यस्तो अवस्थाले पनि यसलाई चाहिँ नि यसको प्रयोगलाई एकदम व्यापक बनाएको छ यसको प्रयोग बढेको छ टेलिहेल्थ इज वान अफ द प्रोमिजिङ वेज टु ट्याकल द च्यालेन्जेस अफ डक्टर सर्टेज एन्ड एक्सपान्ड स्पेसियालिस्ट एन्ड डक्टर्स रिच टु पेसेन्ट्स अर्को क्वेसन छ इन टर्म्स अफ दिस एक्सिलरेसन and momentum of telehealth services we are currently seeing what are some items we can expect to see in the future अब यो टेलिहेल्थ सर्भिसलाई अझ व्यापक बनाउने अझ यसको प्रयोगलाई बढाउने सिलसिलामा हैन अब भविष्यमा हामीले आशा गर्न सक्ने अरु कुराहरु के छन् त हैन यसमा चाहिँ के कुराहरु अझ बढी इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ के कुराहरु डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन गरेको छ भने यसको आन्सर उनले के दिएका छन् भने च्याङले टेलिहेल्थ विल नट रिप्लेस टेलिहेल्थको मतलब यो होइन कि फेस टु फेस जुन केयर प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई रिडक्सन गर्ने त्यसलाई घटाउने यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ कस्तो बेलामा भन्दा यस्तै यो पेन्डेमिकको बेलामा यो चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिजहरु हैन इन्फेक्सनहरु को चान्स हुन्छ नि बढेको बेलामा चाहिँ नि यसलाई युज गर्न सकिन्छ तर यसको मतलब यो होइन कि यसलाई चाहिँ नि जुन फेस टु फेस डाक्टरलाई भेटेर जुन उपचार गर्ने हस्पिटलमा गएर उपचार गर्ने जुन तरिका छ त्यसलाई चाहिँ नि रिप्लेस गर्ने यसको उद्देश्य होइन है केयर सर्भिसेस बट वी विल इन्कर्पोरेट इट इन्टु हेल्थ केयर फ्यासिलिटिज इन्फ्रास्ट्रक्चर र तर यसलाई चाहिँ नि अब यो पेन्डेमिकको बेलामा मात्र युज नगरेर अरु बेलामा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ हैन यो हेल्थ केयर फ्यासिलिटिज इन्फ्रास्ट्रक्चर पेशेन्ट विल बी सेलेक्टिङ प्रोभाइडर्स बेस्ड अन देयर accessibility to telehealth services with more access to doctor increasing patient using preventative care services and follow-up care due to convenience will start to emerge र यसले यो टेलिहेल्थले चाहिँ के कुरा लाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने यस्तै यो प्रिभेन्टिभ केयरहरुको लागि हैन फलोअप केयरको लागि यसले चाहिँ यो इजी बनाउँछ हैन यस्तो कामको लागि यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ यो टेलिहेल्थ केयर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ दिस क्यान लिड टु फ्युअर readmissions and patient complications we will also see more use for early screening of patient triage र यो सर्टिङ गर्ने पेशेन्टलाई सर्टिङ गर्नको लागि पनि यसले काम गर्न सक्छ यो एकदम उपयोगी हुन्छ कुन कस्तो नेचरको पेशेन्टहरु हो त कुन नेचरको पेशेन्ट अथवा इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हैन अब कस्तो खालको पेशेन्टको चाहिँ नि जुन सर्ट आउट गर्नको लागि पनि यो टेलिहेल्थको चाहिँ नि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो पनि उपयोगी हुन्छ अर्को छ रिपोर्टर अर्को क्वेशन छ व्हेन इट कम्स टु रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ अब रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ भनेको चाहिँ नि यो आरपीएम भन्छ जुन चाहिँ नि पेशेन्टको चाहिँ नि जुन डेटाहरु हैन हेल्थको चाहिँ नि हेल्थ सम्बन्धीको चाहिँ जुन रेकर्डहरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ टाढैबाट प्राप्त गर्ने हैन व्हेन इट कम्स टु रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ फर क्लिनिशियन्स व्हाट इम्प्याक्ट डज टेलिहेल्थ सर्भिस अब यो रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङलाई टेलिहेल्थले कस्तो प्रभाव पारेको छ त भन्ने क्वेशन गरेको छ यसको आन्सर के छ भने रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ कुड बी वान अफ द एप्लिकेशन्स अफ टेलिहेल्थ र यो रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ यो चाहिँ एउटा डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइसको माध्यमबाट पेशेन्टले आफ्नो चाहिँ नि हेल्थको डेटाहरु चाहिँ डाक्टरलाई पठाउने हैन त्यो डिभाइसको माध्यमबाट त्यो चाहिँ आरपीएम को माध्यमबाट डाक्टरहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने काम पनि एउटा चाहिँ यो टेलिहेल्थकै एउटा चाहिँ एप्लिकेसनहरु मध्येको एउटा एप्लिकेसन हो रिमोट पेशेन्ट मोनिटरिङ युजुअली इन्भल्भ्स कन्टिन्युअसली कलेक्टिङ र यस माध्यम मार्फत यो डिभाइस मार्फत के हुन्छ भने पेशेन्टको हेल्थको डेटाहरु चाहिँ नि उनीले चाहिँ त्यो डिभाइसमा चाहिँ नि आफैले त्यो रेकर्डहरु तयार पारेर डाक्टरलाई चाहिँ पठाउन सक्छन् इमेल मार्फत थ्रु वेयरेबल डिभाइसेस सच एज भाइटल साइन्स एन्ड ब्लड सुगर चाहिँ उनीहरुको यो भाइटल साइनहरु ब्लड सुगरहरु विभिन्न किसिमको हेल्थ सम्बन्धी जुन पेशेन्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पठाउन सक्छन् यो इन्टरनेटको माध्यमबाट द पेशेन्ट्स डेटा इज देन ट्रान्समिटेड इन रियल टाइम मोनिटर्ड एन्ड रिभ्युड बाइ मेडिकल प्रोभाइडर्स र यो रियल टाइम यो चाहिँ जुन डेटाहरु लिएको हुन्छ त्यसलाई जुन डाक्टरले टाढैबाट चाहिँ यो चाहिँ टेलिहेल्थ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ मेथडको प्रयोग गरेर तिनीहरुको बारेमा मोनिटर गर्ने रिभ्यु गर्न सक्छन् है
In this way, medical providers could acquire a whole picture of a patient's health condition and give more precise diagnosis. Right? अर्को छ, how has telehealth shaped the way clinicians work with each other? अब क्लिनिसियन्सहरूलाई पनि हैन, अब पेशेन्ट र क्लिनिसियन्सको मात्रै नभएर यो क्लिनिसियन्स भनेको यस्तै मेडिकल सर्भिस प्रोभाइडर्सहरुकै बीचमा पनि हैन टेलिहेल्थले चाहिँ नि के सहयोग गरेको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ नि बेनिफिट दिएको छ त हैन। जस्तै क्लिनिसियन्स टु क्लिनिसियन्स टेलिहेल्थ सर्भिस हेभ enabled medical professionals to collaborate है। अब यो भर्चुअली कोल्याबोरेट हुनलाई एक ठाउँको डाक्टर अथवा चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरु अर्को ठाउँको मेडिकल प्र्याक्टिसनर्सहरुसँग चाहिँ नि के हुन चाहिँ कनेक्ट हुन सक्छन् भर्चुअली विथ स्पेशलिस्ट इन अदर लोकेशन्स टु डेलिभर। अब ट्रिटमेन्ट दिने क्रममा कन्सल्टेसन अथवा चाहिँ नि एडभाइसहरु लिने हैन, थप चाहिँ जानकारीहरु प्राप्त गर्ने अथवा सिनियर डाक्टरहरु अथवा चाहिँ स्पेशलिस्टहरुसँग चाहिँ नि केही कुराहरु हैन शेयर गर्न अथवा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ प्राप्त गर्न यो टेलिहेल्थ सर्भिस एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। केयर टु पेशेन्ट जोइन्टली र पेशेन्टलाई जोइन्टली चाहिँ केयर गर्न सकिन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कम्प्लिकेसन केसहरुमा चाहिँ नि। सो दिस सर्भिस क्यान रेन्ज फ्रम रिमोट सर्जिकल है, सर्जिकल मेन्टरिङ देखि लिएर टेली आईसीयू हैन, त्यस्तै गरी टेली ईआर इन विच अन साइट स्टाफ वर्क टुगेदर विथ अ रिमोट फिजिशियन स्पेशलिस्ट टिम टु एक्सेस पेशेन्ट्स कन्डिसन के। यो पेशेन्टको कन्डिसनहरुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नको लागि हैन डाक्टरहरु स्पेशलिस्टहरु टाढैबाट पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छन्, सल्लाह दिन सक्छन्, उपचार गर्न सक्छन्। टेलिहेल्थ सल्युसन रिलिभ द प्रेसर अफ स्टाफिङ ग्याप्स सिन इन क्रिटिकल डिपार्टमेन्ट्स र क्रिटिकल डिपार्टमेन्टमा जुन हुने स्टाफहरुको ग्याप हुन्छ त्यसलाई पनि यसले एड्रेस गर्छ, यसलाई पनि सहज पार्छ, सच एज एन इमर्जेन्सी रुम एन्ड आईसीयू भन्छ। अर्को क्वेशन छ, what would you say are some of the biggest challenges? अब यो च्यालेन्जेसहरु के छ त, यो टेलिहेल्थ जुन प्र्याक्टिस छ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नको लागि आइपर्ने च्यालेन्जेसहरु के छन् त, क्लिनिशियनहरुले जुन फेस गर्ने च्यालेन्जहरु के छन् त भन्ने कुरा गरेको छ। मेनी हस्पिटल्स आर स्टिल फेसिङ द ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु नहुन सक्छ, कतिपय हस्पिटलमा यो सुविधा नहुन सक्छ टु इम्प्लिमेन्ट टेलिहेल्थ सक्सेसफुल्ली। जस्तै यो हार्डवेयरहरु चाहिन्छ, विभिन्न किसिमको इक्विपमेन्टहरु चाहिन सक्छ हैन, त्यो इन्सफिसिएन्ट हुन सक्छ एन्ड राइट टेक्नोलोजी हैन, अब पर्याप्त मात्रामा टेक्नोलोजी नहुन सक्छ फर इच स्पेशलिटी। सम हस्पिटल्स स्ट्रगल विथ रिलायबल नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जस्तै यो ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन 4G अर वाइफाई हैन, यो किसिमको समस्याहरु भएको ठाउँमा यो टेलिहेल्थ मेथडलाई एप्लाई गर्न कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। सो दिस कुड लिमिट द कनेक्टिभिटी विदिन फ्यासिलिटीज एन्ड प्रोभाइड रिमोट केयर टु रुरल एरियाज अर मोबाइल क्लिनिक्स having the right technology and tools and place। अब यो चाहिँ नि राइट टेक्नोलोजी टुल्स र प्लेस चाहिँ नि नहुन सक्छ हैन, त्यसको समस्या हुन सक्छ, यो नै मेन समस्या हो है। यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, टेलिहेल्थलाई चाहिँ एकदम बेनिफिशियल रूपमा एकदम चाहिँ एप्रोप्रिएट रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने यो टुल्सहरु टेक्नोलोजीहरु र जस्तै यो इन्टरनेट कनेक्सन देखि लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ, अनि यो प्रोपरली एकदम स्मुथली यो टेलिहेल्थ जुन सर्भिस मेथड छ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ है। सो क्रुशियल टु सक्सेसफुल टेलिहेल्थ प्रोग्राम्स भन्छ। इभन दो दिस न्यू टेक्नोलोजी इज क्विकली बिङ इन्टिग्रेटेड, यो चाहिँ नि छिट्टै यो इन्टिग्रेट हुँदैछ हैन, देयर इज अ लर्निङ कर्भ, तै पनि त्यहाँ धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरु धेरै छ, धेरै मिस्टेकहरु हुन सक्छ, धेरै गल्तीहरु हुन सक्छ, त्यो गल्तीबाट धेरै कुराहरु सिक्दै छन्। र to using telehealth versus traditional healthcare operations है। User face obstacles such as learning to different tools, online scheduling for virtual visit, triage procedures and billing policies है। विभिन्न यस्तो किसिमको कुराहरुमा चाहिँ अझै पनि समस्याहरु भोगिरहेका छन् because of these problems हैन, insufficient hardware, right technology, lack of right technology हैन, त्यसै गरी नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको ल्याक हैन, यी कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम प्रोपर वेमा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिरहेको छैन। सो इभन ओके
To overcome these challenges, telehealth should be encouraged as a regular service. तैपनि यी च्यालेन्जहरु हुँदा हुँदै पनि यसलाई चाहिँ नि इन्करेज गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ रेगुलर सर्भिसको रूपमा चाहिँ नि रेगुलरली एज अ रेगुलर सर्भिस एन्ड इन्क्लुडेड इन हेल्थ इन्स्योरेन्समा पनि यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्यो। देयर वुड बी मोर मोटिभ्स फर हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स टु इन्भेस्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम इन्टिग्रेसन एन्ड डिप्लोय टेलिहेल्थ टेक्नोलोजी। यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याउनको लागि यो च्यालेन्जहरु ओभरकम गर्नुपर्यो हैन। यसतिर ध्यान दिनुपर्यो, यसमा चाहिँ नि खर्च गर्नुपर्यो हैन। यो कुरालाई चाहिँ नि एकदम प्रायोरिटीमा चाहिँ नि राख्नुपर्छ। यदि भयो भने टेलिहेल्थ चाहिँ नि एकदम बेनिफिशियल हुन्छ। यसले चाहिँ नि मेडिकल सेक्टरमा ठुलो टेवा दिन्छ। अब यसमा हामीलाई के क्वेशनहरु दिएको छ। द मिनिङ अफ सम अफ द वर्ड्स फ्रम द इन्टरभ्यु आर गिवन बिलो, फाइन्ड द वर्ड्स एन्ड फिल इन द क्रसवर्ड पजल भनेको छ। तल क्वेशन दिएको छ हैन। ए एक्रस र डाउन दिएको छ। एक्रसमा 1 मा साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट अफ पीपल युजिङ डायलग भनेको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ नि यसको आन्सर हुन्छ साइकोथेरापी। मैले माथि भरिसकेको छु PSYCHOTHERAPY साइकोथेरापी। अर्को छ नम्बर 2 मा प्रोसेस अफ सर्टिङ पेशेन्ट। 2 मा प्रोसेस यो भनेको चाहिँ ट्रायज TRIAGE पेशेन्टलाई सर्ट आउट गर्ने काम ट्रायज। टु प्रिपेयर एन्ड अरेन्ज नम्बर 3। नम्बर 3 मा दिएको छ टु प्रिपेयर एन्ड अरेन्ज डिप्लोय DEPLOY। स्पेशल डिपार्टमेन्ट अफ अ हस्पिटल फर इन्टेन्सिभ केयर अफ पेशेन्ट भनेको यो ICU भयो। इन्टेन्सिभ केयर युनिट ICU। अब आएको छ टु इन्क्लुड एज अ पार्ट नम्बर 5। 5 मा इन्कर्पोरेट। यहाँ अलिकति यो बक्स पुगेको, दुईटा बक्स मिसिङ छ। इन्कर्पोरेट यसको आन्सर हुन्छ इन्कर्पोरेट। इन्कर्पोरेट आइडेन्टिफिकेसन अफ नेचर एन्ड कज अफ डिजिज भनेको छ नम्बर 6। डायग्नोज DIAGNOSE। डायग्नोज नट ह्याभिङ सफिसिएन्ट सर्भिस अन्डर SERVED। यसको पनि माथि बक्स मिलेको छैन। यसमा मैले मिलाइदिएको छु। एउटा यो एउटा स्पेस बढी छ, यो नचाहिने ठाउँमा राखेको छ र यो तीनटा बक्स यहाँ पुगेको थिएन। अर्को छ एपिडेमिक ओभर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। यसलाई पेन्डेमिक भन्छ PANDEMIC। अब क्वेशन नम्बर बी मा ट्रू र फल्स हामीले छुटाउनु पर्यो। कुन स्टेटमेन्ट ट्रू छ कुन फल्स छ। इन्टरनेट सर्भिस इज नेसेसरी टु युज टेलिहेल्थ सर्भिस ट्रू भयो। While providing telehealth service, health professionals are at high risks of being infected due to the exposure to patient false भयो। Telehealth service can be the best alternative to face यो होइन अल्टरनेटिभ ग्रुपमा होइन, यसलाई चाहिँ एडिसनल हैन एड को रूपमा लिएको छ फल्स भयो। द प्रब्लम विथ द ल्याक अफ मेडिकल स्टाफ विल बी सल्भ टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट विथ टेलिहेल्थ सर्भिस टेक्नोलोजी यो ट्रू हो। यसले चाहिँ यो ल्याक अफ मेडिकल स्टाफको जुन प्रब्लम छ यसलाई सल्भ गर्न सक्छ। द सक्सेस अफ टेलिहेल्थ प्रोग्राम्स डिपेन्ड अन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड द बेस्ट युज अफ IT टुलको प्रयोग हुन्छ। ठिक छ यो ट्रू हो। What is the telehealth service? फर्स्ट क्वेशन छ टेलिहेल्थ सर्भिस भनेको के हो। यसको आन्सर मैले हरियोले माथि हाइलाइट गरेको छु। यो सबै हाइलाइट गरेको जुन लाइन्स छ
सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ नि एन्सर भयो यो क्वेशन एन्सर भयो सर्ट क्वेशन फर्स्ट नम्बरको क्वेशनको एन्सर यहाँ 1 नम्बरमा पहिलो प्याराग्राफमा दिएको छ यहाँ छ 1 नम्बरको टेलिहेल्थ इज अ मेथड अफ प्रोवाइडिङ मेडिकल केयर रिमोटली युजुअली थ्रु भिडियो च्याट यसको एन्सर यो लेख्नु होला भाइ बहिनीले त्यस्तै गरी 2 नम्बरको क्वेशनमा के छ भने What are the advantages of using telehealth program भनेको छ telehealth program को advantages हरु के हो भन्ने क्वेशन गरेको छ I can find the answer here यहाँ दिएको छ advantage मैले B नम्बर भनेर दिएको छु यहाँ यो B नम्बर यसको एन्सर यहाँ पाउन सकिन्छ faster safer more effective and less expensive त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ Next question C number ma why according to Dr. Chang is the telehealth service growing rapidly यो telehealth सर्भिस चाहिँ किन rapidly growing भइरहेको छ भन्ने कुरा गरेको छ why कारण के हो त यसको कारण यहाँ दुईटा कारण दिएको छ यसको एन्सर पनि मैले यहाँ चिनाउलाई दिएको छु हाइलाइट गरेको छु यो जुन सोशल के भन्छ मेन ड्राइभर्स भनेर जुन भनेको छ यहाँ एउटा छ नि ग्लोबल कोभिड-19 पेन्डेमिक हो एउटा कारण मेन अर्को चाहिँ नि सर्टेज अफ मेडिकल प्रोफेसनल्स त्यस्तै गरी सी मा भयो डी मा क्वेशन नम्बर डी मा के छ भने How is the telehealth program important during a pandemic? Pandemic को बेलामा चाहिँ कसरी यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ telehealth सर्भिस भन्दाखेरि इन्फेक्सनलाई ले के गर्छ इन्फेक्सन जुन हुन्छ नि इन्फेक्सन हुन्छ नि जुन डिस्टेन्स सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्दाखेरि हैन त्यसलाई चाहिँ यसले कम गर्छ हैन यसको एन्सर यहाँ छ D number answer telehealth has allowed access to medical care without going to hospitals to protect patient and hospital staff from being exposed to infection D number answer त्यस्तै गरी नम्बर E मा के छ why are the patients in remote areas not getting adequate health service remote area का पेशेन्टले adequate health service किन पाइरहेको छैनन् त यसको एन्सर पनि मैले यहाँ हाइलाइट गरिसकेको छु E नम्बरको for people living in rural areas their medical demands are underserved due to insufficient resources long distance to drive into cities for care our last question here F number mention the top 3 challenges of telehealth services को तीनटा च्यालेन्जहरु के हुन् भनेको छ यो लास्ट प्याराग्राफमा दिएको छ तीनटा च्यालेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि lack of infrastructure to implement telehealth successfully insufficient hardware र अर्को right technology for each speciality right technology tools place है यिनीहरु चाहिँ नि यसको एन्सर हुन्छ अब भाइ बहिनीहरुले यसको एन्सर मिलाएर लेख्नु होला हस्ता यति नै भिडियोलाई मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोको लागि र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला केही कमी कमजोरी केही गल्ती छ भने हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै